हाँ जी, कपूर जी की लिखते ने, अगली लाइन सुनो तुसी ध्यान नाल। हुण उन्होंने पहला लिखती, उसारू सोच वाला एक व्यक्ति बहु गिणती हुंदा है। इहदे उत्ते गल हो गई सी। तुहाडी अकल नहीं, तुहाडे विश्वास तुहाडे जीवन दी हद मिथदे हन। तुहाडी अकल नहीं, तुहाडे विश्वास जीवन दी हद मिथदे ने। तुहाडा भरोसा, तुहाडी अकल, वो कहते तुहाडी अकल नहीं, मैं फिर दोबारा एक बारी, तुहाडी अकल नहीं, तुहाडे विश्वास। जे तुहानू विश्वास, अकल तो हर एक बंदे नूं हुंदी है जिंदगी जीण दी। अकल दे नाल तुहाडी अकल झलकेगी तुहाडे कारजां दे विचों, तुहाडे कंमकार दे विचों। तुहाडी अकल झलकदी है तुहाडे लाइफ स्टाइल दे विचों, तुसीं किदां विचरदे हो। अकल तुहाडे दफ्तर दे विच तुहाडी दिखदी है, अकल तुहाडी तुहाडे कार चलाउंदे होए दिखदी है, अकल तुहाडी तुहाडे आले दुआले तुहाडे विआह शादियां दे विच, तुहाडे रिश्तेदारियां दे विच, तुहाडे जूस पींदे होए जूस दा गिलास कित्थे रखिआ तुसीं, तुहाडी अकल उत्थे दिखदी है। की समझे? अकल दिखदी है जब सारे जने रिसैप्शन दे उत्ते बैठे ने, तुसीं भी बड़ी शांति नाल बैठे हो। अकल दिखदी है तुहाडी टर्न आउण ते तुसीं उठ के जाने हो, जब तुहाडी बारी आउण ते, जब तुहानूं ਇਹਦਾ पसीनो पसीनी नहीं होए हुंदे भी मेरी बारी है ना। बार बार रिसैप्शन वाली नूं पुछदे नहीं हैगे जाके तुसीं भी मेरी बारी कब आएगी, जद कि ओह नंबर वारी वारी तुहाडे ला रही आ भी है ना। शेरगिल, कमलजीत सिंह, रविंदर सिंह, तुहानूं पता भी मेरी भी बारी आउणी। अकल देखनी होवे जी, उन्हां गल्लां तो अकल दिखदी आ, ऐदां नहीं दिखदी। विश्वास जिहड़ा कपूर जी ने लिखिआ, तुहाडे विश्वास तुहाडे जीवन दी हद मिथदे ने। तुहानूं किन्ना अपने ते कहूँगा मैं, विश्वास अपने आप ते भरोसा कराया करो, अपने ते विश्वास करके कोई काम करियो। जे तुसीं मेरे ते विश्वास करके कोई काम करोगे, मेरी बेटी आ, तुहानूं मेरे ते भरोसा, तुसीं मेरे दोस्त हो फॉर एग्जाम्पल है ना। मेरी बेटी नूं तुसीं कहा भी आईलैट्स करा है ना, डील कर ली तुसीं मेरे नाल बैठे बैठे इत्थे भी मेरा बेटा 50 ਲੱਖ मैं लाऊंगा ਇਹਦੀ पढ़ाई का आईलैट्स का, बाद दे विच आईलैट्स करके उत्थे मैनू मेरी फैमिली नू सैट करो। क्योंकि हुण की आ, मेरी बेटी इंटैलीजेंट आ, मेरी बेटी दी पूंछ पढ़ के तुसीं सारे जने जहाज चढ़ना चाहुंदे हो। तुसीं अपने बेटे ते नहीं डंडा चाढ़िया भी सारा आईलैट्स कर बाहर जाना है ना। मैनू कहता 50 ਲੱਖ, मेरी औकात हैगी आ 8-10 लाख, मिडल क्लास बंदा मैं है ना। पर तुहानूं पता कि एक एदी बेटी इंटैलीजेंट आ, पढ़न च कर सकदी है ना। तुसीं दिमाग ला के, तुहानूं ये तो नहीं पता मेरे बेईमाने बारे तो नहीं पता हैगा, तुसीं तां अपना निज स्वार्थ देख लिया। सही है, देता 50 ਲੱਖ मैनूं, उधर जाके उन्हें जब देखिया तुहाडा बेटा मान लो झुडू जा है ना, मेरी बेटी नूं पसंद नहीं, उधर जाके उन्हें गोरे नाल प्यार हो गया मेरी बेटी नूं, कहनी पापा कित्थे है ना 50 ਲੱਖ आ कमाई करके दे दूँ, मेरी लाइफ का तो खराब करने लग गया है ना। सही है, ऐदां ही कहूगी भी मैनूं पसंद नहीं हैगा, भी इधर का माहौल तो बड़ा शानदार आ, भी मैं डबल ओवर टाइम लाऊंगी, डबल काम करूँगी। हुण की होऊगा तुहाडे नाल? चीट होगी। पहला तुसीं मेरे नाल चीट कर रहे सीगे, अपना झुड्डू बेटा मेरी बेटी नाल ब्याह के मेरे सिर ते मेरी बेटी की पूंछ पड़ के बाहर जाने की तैयारी करते सी तुसीं। हुण चीट करूगी मेरी बेटी तुहाडे नाल, हुण तुसीं रौला पाओगे, तुहाडा निज स्वार्थ सीगा, बेईमानी नाल तुसीं बाहर जाना चाहुंदे सी। आ रही गल समझ दे विच? सही है। ये तो एक यूनिक केस लेटेस्ट केस होया, सुर्खियां च है, काफी सुर्खियां च हैगा। साडे निज स्वार्थ इन्ने क भारी ने, असीं देखदे नहीं हैगे। असीं साडे बेटियां नूं कराओ आईलैट्स, तुसीं 7 बैंड बेटे च दम नहीं हैगा 7 बैंड लेण दा, कुड़ी नूं कहंदे भी तूं कर है ना, बेटा डंडे बजाउंदा फिरदा। लेटेस्ट केस दा इसे ते भी मैं नहीं चाहुंदा हैगा कि उस केस दे उत्ते बहुत गलबात हो गई आ। एक छोटा जिहा मैसेज ही है एक तरह का, जिहड़ा मैं इत्थे ये गल विश्वास दे उत्ते आ गई है ना। तुहानूं भी मेरी बेटी ते मेरे ते विश्वास की किहड़ी बेटी कर सकदी? अकल तो हैगी सी तुहानूं, अकल तुसीं वरती, विश्वास मेरी बेटी ते सी तुहानूं। अकल तुसीं ये वरती है कि 50 ਲੱਖ मेरी बेटी ते जुआ खेड गए तुसीं। हुण जुआ जिहड़ा हुंदा ध्यान रखियो, जितण नहीं दिंदा हुंदा, दोनों पासे जाऊंगा। हाँ,
ਜੂਆ ਕਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਤਾਊਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਾਲਚ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਧੜਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਟ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਟ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੀਟ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, 50 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 60 ਲੱਖ 70 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ PR ਜੋ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀ ਸਮਝੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ 20 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਧਮਕਾਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ 15 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 20 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਚੱਲਦੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਂਗ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਦਾ ਭਾਬੀ ਸਭ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਵਿੱਚ ਝਿਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਲ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਰੂ ਸ਼ਰਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਉਡਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਤੇ ਟੰਗ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਨਾ ਛੇੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਪਲੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਿਆਪਾ ਛਿੜੂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੱਕੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਸੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਲਾਓਗੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 90 ਲੱਖ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਲੇ ਦੀ, ਜੀਜੇ ਦੀ, ਫੁੱਫੜ ਦੀ, ਭਾਪੇ ਦੀ, ਹਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘਟੇ ਵਧੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਗਾ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਅਗਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਫਟੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਸ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਹਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, 5 ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਤੈਅ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿਓ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਓਨਾ ਕੁ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ। ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੁਝ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਿਓ। ਮੈਂ ਕਰੇ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਪਰ ਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 50% ਗਲਤ ਹੋ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 50% ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਣ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।